నమస్కారం సామాన్యుడి టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. ఈనాటి వార్తా విశేషాలు. రాబోయే రోజుల్లో నాలెడ్జ్ ఎకానమీనే మనల్ని నడిపించబోతుందని చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానించారు. సంకల్పం ఉంటే మంచి పనులు ఎన్నైనా చేయవచ్చని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఐటీ రంగం రాబోయే 10 ఏళ్లలో కొత్త మలుపు తీసుకోబోతుందని సీఎం చంద్రబాబు ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఐటీలో హైదరాబాద్ ని అగ్రగామిగా మార్చామని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు. పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ లో టాప్ తెలుగు వారే ఉన్నారని స్పష్టం చేశారు. విశాఖలో నిర్వహించిన జాతీయ ఈ గవర్నెన్స్ సదస్సులో సీఎం పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. రాబోయే రోజుల్లో నాలెడ్జ్ ఎకానమీనే మనల్ని నడిపించబోతుందని చంద్రబాబు తెలియజేశారు. అలాగనే సరైన సమయంలో సరైన నాయకుడిగా ప్రధాని మోదీ దేశానికి వచ్చారని పేర్కొన్నారు. టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా మనం మారవలసిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుందని వివరించారు. ఇవాళ ప్రజలకు అన్ని సేవలు ఆన్లైన్ లోనే అందుబాటులోకి వచ్చాయని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. ఫస్ట్ టైం ఇన్ దిస్ country, e-governance I started at that time. Nobody used to imagine also. Why I said right time, right place, right man, that is Narendra Modi. He know the technology. He know the power of technology. He understood technology. He is able to create a competition among various states. Originally, no competition for me. At one stage, there was only one competition from Bangalore, S.M. Krishna. One day he told me, I cannot compete with you. From now onwards, I will work with you. Recently, we have introduced Manamitra, that is WhatsApp governance. As on today, 751 services we are providing online through WhatsApp. I started earlier in Hyderabad, iTech city, and focusing on IT. At the time, I focused mainly knowledge economy. Today I can say proudly, Telangana is getting highest per capita income in the country. Now we are working Quantum Valley. America is having Silicon Valley. India is having Quantum Valley, that is Amaravati. We started recently with the Government of India support and also IBM, TCS, L&T, they are working together. By January, we are going to join the club of Quantum Valley or quantum computers who are all having, I think 6-7 countries are having quantum computing. One is India, that is from Amaravati. I am very proud to announce that Quantum Valley with artificial intelligence, that is the deadly combination. I wanted to tell you here, next 10 years are very crucial and also very inspiring. The world is changing faster than before. Artificial intelligence, machine learning, blockchain, quantum computing, redefining how government think and act. Telling you future will be different. Only India can provide services to the global community. Some of the countries, because of aging problem, they are having technology, they don't have people to handle technology. We are having biggest country as on today, 143 crore population. Huge market. Our Honorable Prime Minister has rightly mentioned Swadeshi movement. If we can focus on Swadeshi first, then we can create big brands. Then if we can expand producing everything, we can meet the global demand also that is going to happen in the near future. Now we are creating a mechanism to produce quantum computers. Never India. ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలు కొనసాగుతూ ఉన్నాయి. ప్రశ్నోత్తరాల సందర్భంగా విజయవాడ నార్ల తాతారావు విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రం ద్వారా కాలుష్యంపై మైలవరం ఎమ్మెల్యే వసంతకృష్ణ ప్రసాద్ ప్రశ్నకు మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ సమాధానమిచ్చారు. ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రం కాలపరిమితి ముగిసినా ఇంకా కొనసాగిస్తున్నారని చెప్పారు. 5 ఏళ్ల వైసీపీ పాలనలో నిర్వహణకు కనీసం రూపాయి కూడా నిధులు ఇవ్వలేదని విమర్శించారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక ప్లాంట్ నిర్వహణకి నిధులు కేటాయించారని వెల్లడించారు. ప్లాంట్ నుంచి కాలుష్యం పరిమితికి మించి అవుతుందని, విద్యుత్ ప్లాంట్ అమరావతికి కూడా అతి సమీపంలో ఉందని తెలిపారు. ప్లాంట్ కోసం భూములిచ్చిన వారికి ఉద్యోగాల సంగతి అటుంచి రోగాలు వస్తున్నాయని తెలియజేశారు. సిఎస్ఆర్ కింద సమీప గ్రామాల అభివృద్ధికి ఎలాంటి ఖర్చు చేయడం లేదని ఎమ్మెల్యే తెలిపారు. ప్లాంట్ నుంచి వచ్చే బూడిద లారీకి 50 రూపాయలకు కొని కాంట్రాక్టర్ లారీ 2000కు అమ్ముతున్నారని చెప్పారు. దీనివల్ల స్థానికులకి ఉపాధి లేకుండా పోయిందని చెప్పారు. కాంట్రాక్టర్లు ఇచ్చే 2.5 కోట్లు తానిస్తానని, బూడిద స్థానికులకు ఇవ్వాలని ఎమ్మెల్యే వసంతకృష్ణ ప్రసాద్ కోరారు. మైలవరం నియోజకవర్గం ఇబ్రహీంపట్నం కొండపల్లిలో ఈ రోజున 2560 మెగావాట్ల థర్మల్ విద్యుత్తు అక్కడ తయారవుతా ఉంది అధ్యక్ష. దానికి సగటున ప్రతిరోజు 35,000 టన్నులు బొగ్గు వినియోగిస్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష. గడిచిన 5 సంవత్సరాల కాలంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలనా కాలంలో దురదృష్టవశాత్తు ₹1 మెయింటెనెన్స్ కి నిధులు కేటాయించక కొన్ని 100 రెట్లు ఎక్కువ పొల్యూషన్ వస్తా ఉంది అక్కడ. ఆ లారీల నుంచి కారిన యాషు
రోడ్ల మీద వెళ్ళేటప్పుడు తీసుకెళ్లే పడిన యాషు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది. VTPS యాజమాన్యం అక్కడ స్థానికులకి ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తాయి, ఉపాధి అవకాశాలు వస్తాయంటే ఏవి రాకపోగా చివరకు మిగిలింది ఏంటంటే బూడిద కాలుష్యం. ఒకనాడు మొదలెట్టినప్పుడు 15-20 వేల జనాభా ఉంటే ఈ రోజు 1,50,000 మంది జనాభా ఈ VTPS ఆనుకొని చుట్టూ ఉన్నారు. 3 సంవత్సరాలకి 12 కోట్లకి జెన్కో వాళ్ళు టెండర్లు పిలవడం జరిగింది అధ్యక్ష. దాంట్లో బూడిద చెరువుకి పిలిచిన టెండరు 2,80,00,000. ఆ 2,80,00,000 నా జేబులోంచి నేను డబ్బులు కడతాను. స్థానికులను మటుకు ఉచితంగా బూడిద తీసుకెళ్లేటట్టుగా చేయండి అధ్యక్ష. వారిని మరొక్కసారి ఇది వాయిదా వేయాలని కోరుకుంటా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పినట్టు ఏ స్థానికులు పవర్ ప్లాంట్ కు సంబంధించిన ఉపాధి ఏ విధంగా కూడా నష్టం లేకుండా చేస్తాం సార్. మొదటగా ఏపీ పొల్యూషన్ అధికారులు NTPS పరిసర ప్రాంతాల్లో 3 చోట్ల ఇప్పుడు పొల్యూషన్ స్టేషన్స్ ఏర్పాటు చేసి మానిటరింగ్ చేస్తా ఉన్నాం సార్. అక్కడ అన్నింటిని కూడా రిపేర్ చేయించి దానికి ఏ విధమైన కాలుష్యం నియంత్రణ మండలి సలహా సూచనల మేరకే అవన్నీ కూడా చేస్తా ఉన్నాం సార్. కోల్లో యాష్ కంటెంట్ ఉండటం ఒకటి, పాండ్ యాష్ ని అన్ఆర్గనైజ్డ్ గా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం వల్ల, అదేవిధంగా పాండ్ యాష్ ఇల్లీగల్ డంప్స్ పెట్టడం వల్ల ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో అన్నింటిలో కూడా ఈ విధంగా పొల్యూషన్ ఎక్కువగా ఉంది సార్. అదేవిధంగా పొల్యూషన్ కంట్రోల్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం యాష్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ సాల్వ్ చేయడానికి టెండరింగ్ ఏజెన్సీని ఫైనల్ చేశాం సార్. షెడ్ ఒకటి 1,00,000 టన్నులతో షెడ్ ఏర్పాటు చేసి అంతా కోల్ని లోపల పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం సార్. ఇంజనీర్స్ పర్యవేక్షణలో యాష్ ప్లాంట్ స్ట్రెంథనింగ్ చేయడానికి కోసం, యాష్ ని డిస్పోజ్ చేయడం కోసం యాష్ స్పిల్ అయిపోతా ఉంటుంది సార్. అక్కడ అంతా ప్రాంతం అంతా కూడా చెల్లా చెదిరైపోయి యాష్ అంతా పడి పొల్యూషన్ ఉంటుంది. ఇవన్నింటినీ వాటరింగ్ చేయడం కోసం ఎఫ్లూయెంట్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ నీటిని శుద్ధి చేసి బయటికి కాలువల ద్వారా నీటిని బయటకు వదలడం కోసం ఎన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నాం సార్. పొల్యూషన్ బారిన పడిన గ్రామస్తులకి మెడికల్ మొబైల్స్ ద్వారా మొబైల్ యూనిట్లే గ్రామాల్లోకి వెళ్లి మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించడానికి కానీ ఏదైనా సరే అవన్నీ కూడా చేయడానికి ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చింది సార్. ఏ ఒక్కరు కూడా ఉపాధి కోల్పోనే అవకాశం. ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలు 3వ రోజు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ రోజు వ్యవసాయ రంగంతో పాటు పలు కీలక అంశాలపై చర్చ జరుగుతోంది. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రంలో గ్రంథాలయాల అభివృద్ధిపై శాసనసభ సభ్యులు మండలి బుద్ధప్రసాద్ ప్రశ్నించారు. ఈ విషయంపై మంత్రి నారా లోకేష్ స్పందించారు. సెంట్రల్ లైబ్రరీ గురించి కూడా ఎమ్మెల్యే మండలి బుద్ధప్రసాద్ మాట్లాడిన విషయాన్ని పేర్కొన్నారు. స్పీకర్ కోరినట్లు వరల్డ్ క్లాస్ లైబ్రరీ ఉండాలని అన్నారు. కేవలం మౌలిక వసతులు మాత్రమే కాకుండా మ్యాన్స్క్రిప్ట్ ని కూడా డెవలప్ చేయాలని అన్నారు. ఏపీలో లైబ్రరీల కోసం సోబా డెవలపర్స్ 100 కోట్లు ఇచ్చారని అన్నారు. అనేక గ్రేడ్ జిల్లా లైబ్రరీలు ఉన్నాయని అన్నారు. అయితే నేటి నుంచి 24 నెలలు టార్గెట్ పెట్టుకుని సెంట్రల్ లైబ్రరీని ప్రారంభిద్దామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేశారు. అన్ని లైబ్రరీలు ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఒక యాప్ ద్వారా వివరాలు ఇంట్లోనే కూర్చొని తెలుసుకునేలాగా చర్యలు తీసుకుంటామని అన్నారు. 100 రోజుల్లో ఈ యాప్ ని కూడా ప్రారంభిస్తామని మంత్రి లోకేష్ తెలిపారు. స్టేట్ లైబ్రరీని ఏర్పాటు చేసుకోలేకపోయాం. గతంలో కూడా మన మంత్రి గారు లోకేష్ గారు ఈ అమరావతిలో స్టేట్ లైబ్రరీ నిర్మాణం చేసే యోచనలో ఉన్నామని చెప్పి వారు తెలియజేయటం కూడా జరిగింది. భారతదేశంలో ఎలాంటి గ్రంథాలయం మరెక్కడా లేదని ఏ విధంగా నిర్మాణం జరగాలి, ఆ రీతిలో ఆలోచించాలని చెప్పి మాత్రం ఈ సందర్భంలో నేను కోరుకుంటున్నాను. జిల్లా కేంద్రాల్లో అన్ని గ్రంథాలయాలు డిజిటలైజేషన్ చేసే ఆలోచన ప్రభుత్వం చేస్తుందా అని మీ ద్వారా మంత్రి వారిని కోరుతున్నాను అధ్యక్ష. ప్రతి జిల్లాకి ఒక కేంద్రంగా ఒక మోడల్ లైబ్రరీని మీరు కనుక డిజైన్ చేస్తే డెఫినెట్ గా పాత ఏదైతే గ్రంథాలయాలకు సంబంధించినటువంటి ఈ ఆలోచనలు పూర్తిగా మారి ఒక లైబ్రరీకి వెళ్ళేటువంటి అలవాటు, ఒక నాలెడ్జ్ సెంటర్ కాలేజీలు స్కూల్లోనే కాదు అధ్యక్ష, పబ్లిక్ లైబ్రరీస్ని కూడా స్ట్రెంథన్ చేసే విధంగా అడుగులు వేయాల్సిందిగా కోరుతున్నారు. చిన్నప్పుడు నేను పెద్ద లైబ్రరీకి వెళ్ళేవాడిని కాదు అధ్యక్ష, కానీ ఈరోజు దేవాంశని చూస్తే పెద్ద ఎత్తున పుస్తకాలు చదువుతాడు అధ్యక్ష. ఆ అలవాటు అనేది బ్రహ్మని నేర్పించింది. సో దేవాంశ్కి మొన్న మేము లండన్కి వెళ్తే కూడా 5 పుస్తకాలు కొంటే 5 రోజుల్లో 5 పుస్తకాలు చదివేశాడు అధ్యక్ష. వాస్తవంగా చాలా ఇంపార్టెంట్ హ్యాబిట్ అధ్యక్ష, ఎందుకంటే చాలా క్రియేటివ్ థింకింగ్, అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ థింకింగ్ అనేది లైబ్రరీలో పుస్తకాలు చదివేదాని ద్వారా వస్తుందని నేను కూడా బలంగా నమ్ముతాను. సెంట్రల్ లైబ్రరీ దానికోసం అధ్యక్ష సుమారుగా 150 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుందని మేము అంచనా వేసాం. శోభా డెవలపర్స్ అని వరల్డ్ వైడ్ వాళ్ళు ఉన్నారు అధ్యక్ష. వాళ్ళు యాక్చువల్లీ ఆంధ్రాకి సంబంధం లేని వారు, బట్ వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి మీ రాష్ట్రం మంచి లైబ్రరీ చేస్తుందని మేము విన్నాము అని 100 కోట్ల రూపాయలు శోభా డెవలపర్స్ ఈ రోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తాం కూడా జరిగింది. ఇది వచ్చే 4 సంవత్సరాలు మేము ఖర్చు పెడతాం. మిగతా డబ్బులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వము దాతలు జోడించి ఒక వరల్డ్ క్లాస్ లైబ్రరీ ఏర్పాటు చేస్తామని ఈ సభాముఖంగా నేను మీకు హామీ ఇస్తున్నాను. ఈ రోజు నుంచి కరెక్ట్గా 24 నెలలు టార్గెట్ పెట్టుకుని గౌరవ
స్పీకర్ గారి సమక్షంలో ఓపెనింగ్ కూడా చేద్దామని గౌరవ సభ్యులకి నేను తెలియజేస్తున్నాను. ఆల్రెడీ యాప్ మేము డెవలప్ చేసాం, 100 రోజులు లాంచ్ చేస్తాం. అన్ని లైబ్రరీస్ టెక్నాలజీతో ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఎక్కడ ఏ పుస్తకాలు ఇంట్లో కూర్చొని ఒక నాకు ఈ పుస్తకం కావాలి, లైబ్రరీలో ఉందా లేదా, స్టాక్లో ఉందా లేదా, వేరే ఎవరైనా తీసుకున్నారా లేదా, అది ట్రాన్స్పరెంట్ మెకానిజం టెక్నాలజీతో జోడించి యాప్ ద్వారా అందజేయాలనేది ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుందని గౌరవ సభ్యులు కూడా నేను తెలియజేస్తున్నా. అధ్యక్ష, మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో ఒక మోడల్ లైబ్రరీ, ఎందుకంటే నేను కూడా అన్ని 175 నియోజకవర్గాల్లో ఒక మోడల్ లైబ్రరీ కూడా ఉండాలని ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాం. దానికి ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది అనేది మంగళగిరిలో మేము ఆల్రెడీ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఎండ్కి వచ్చింది వర్క్, అక్టోబర్లో మేము ప్రారంభిస్తాం. ప్రతి నెల ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ చేయాలి లైబ్రరీలో అంటే పిల్లల్ని ఆకర్షించుకునే విధంగా. సమాజంలో ఉన్న నిరుద్యోగ యువతకి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడం కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రాహ్మణ సేవా సంఘం సమైక్య ముందుకు రావటం అభినందనీయమని టీడీపీ పోలిట్ బ్యూరో సభ్యులు టీడీ జనార్దన్ వ్యాఖ్యానించారు. డిసెంబర్ 13వ తేదీన గుంటూరు అమరావతి రోడ్డు హిందూ ఫార్మసీ కళాశాల ఆవరణలో ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రాహ్మణ సేవా సంఘం సమైక్య ఆధ్వర్యంలో మెగా జాబ్ మేళా జరుగుతుందని చెప్పారు. ఈ అవకాశాన్ని నిరుద్యోగ యువత సద్వినియోగం చేసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. సోమవారం కళాశాల ఆవరణలో ఈ జాబ్ మేళాకి సంబంధించిన పోస్టర్ ని ఆయన ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా జనార్దన్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ సమాజంలో ఏ అవసరం ఉన్నా ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రాహ్మణ సేవా సంఘం సమైక్య ముందుండి సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుందని తెలియజేశారు. యువతకి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడం అంటే సమాజాన్ని అభివృద్ధి పదం వైపు నడిపించడం లాంటిదని చెప్పారు. అభివృద్ధిలో ప్రపంచంలోనే భారతదేశం ముందుండాలి, దేశంలో ఏపీ ముందుండాలని దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు చేసే సంయుక్త కృషికి బాస్టగా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడం గొప్ప విషయమని చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీ బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ కలపటపు బుజ్జి రామప్రసాద్, ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ ట్రస్ట్ చైర్మన్ సీతంరాజు సుధాకర్, ఏపీ సాంఘిక సంక్షేమ కౌన్సిల్ చైర్మన్ బాలకోటయ్య, హిందూ కాలేజ్ ఆఫ్ ఫార్మసీ చైర్మన్ జూపుడి రంగరాజు, ఉప్పలపాటి శ్రీనివాసరాజు, వెలగలేటి గంగాధర్, అలాగే సుబ్రహ్మణ్యం శర్మ, అటవి వెంకట కృష్ణ, కోనూరు సతీష్ శర్మ పాల్గొన్నారు. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రాహ్మణ సేవా సమాఖ్య సమాజంలో ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగ యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడం కోసం ముందుకొచ్చి పెద్ద ఎత్తున డిసెంబర్ 13వ తేదీన గుంటూరులో ఇదే ఆవరణలో హిందూ కాలేజ్ ఆఫ్ ఫార్మసీ అమరావతి రోడ్లో ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నారు. దానికి ఈ మేనేజ్మెంట్ వారిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను. ఈ సంస్థ గురించి వస్తూ తెలుసుకుంటే దాదాపు 40 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్నటువంటి సంస్థ. సమాజంలో ఏ అవసరం ఉన్నా ముందుండి సేవ కార్యక్రమాలు చేసేటటువంటి సంస్థ. కరోనా వచ్చినప్పుడు కానీ, కెలామిటీస్ వచ్చినా, లేదు బ్రాహ్మణ జాతిలో ఎవరికైనా ఇబ్బందులు వచ్చినా అన్ని సందర్భాల్లో ముందుండి పనిచేశారు. ఈరోజు కూడా వారు ముందుకు రావటం అభినందనీయం. ముఖ్యంగా ఈరోజు యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడం అంటే సమాజాన్ని మనం అభివృద్ధి పదం వైపు నడిపించటం. మోడీ గారు, బాబు గారు వారు వికసిత్ భారత్ అని, వీరు వికసిత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నినాదంతో అభివృద్ధిలో దేశం ప్రపంచంలో ముందుండాలని, అలానే దేశంలో ఏపీ ముందుండాలని అక్కడ మోడీ గారు, ఇక్కడ బాబు గారు చేసే సంయుక్త కృషికి బాసటగా వీరు ఈ కార్యక్రమాలు చేయటం మరీ ముఖ్యంగా అభినందనీయం. అలానే వేదిక మీద ఉన్నటువంటి మా మిత్రులు బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ మా ముచ్చరాం ప్రసాద్ గారు, అలానే మా మిత్రులు దుర్గా ప్రసాద్ గారు, చందు సాంబశివరావు గారు, మాజీ రేరా మెంబర్. ఈ బ్రాహ్మణ సేవా సంఘానికి అధ్యక్షులు, చైర్మన్ ఉన్నటువంటి ప్రసాద్ గారు, సతీష్ గారు, అదేవిధంగా రఘురామయ్య గారు, మా మిత్రులు చందు సాంబశివరావు గారు, ఈ ప్రోగ్రామ్ని కోఆర్డినేట్ చేస్తున్నటువంటి కన్వీనర్ మారుతి గారు, అదేవిధంగా మా తోటి సభ్యులు, నా బోర్డు డైరెక్టర్ అయినటువంటి గంగాధర్ గారు, ఇతర పెద్దలందరికీ కూడా ముందుగా నేను నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఇంకా ఈ పోస్టర్ లాంచ్ విషయానికి వస్తే ఇవాళ నుంచి నవంబర్ 22 దాకా బ్రాహ్మణులందరూ కూడా దీంట్లో ఈ QR కోడ్ ద్వారా మీకు నమోదు చేసుకోవచ్చు.
నవంబర్ 22 నుంచి డిసెంబర్ 11వ తారీఖు దాకా నాన్ బ్రాహ్మిన్స్ కూడా దీంట్లో ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు. మొత్తం మీద 50 పైన కంపెనీలు, రకరకాల కంపెనీలు ఇందాక చెప్పారు, బ్యాంకింగ్, ఐటీ, హౌస్ కీపింగ్, తర్వాత సెక్యూరిటీ సిస్టంలో ఉండేవాళ్ళు, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, సేల్స్లో, అదేవిధంగా మన హాస్పిటాలిటీ, హోటల్స్ అండ్ హాస్పిటల్లో పనిచేసేవాళ్ళు. ఇవన్నీ కూడా 50 పైన కంపెనీలే. మినిమం 50 కంపెనీల నుంచి 100 కంపెనీల దాకా వచ్చి ఈ జాబ్ మేళాలో పాల్గొంటారు డిసెంబర్ 13వ తారీఖు. వీళ్ళల్లో ఇవాళే ఉద్యోగం నుంచి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు రావచ్చు, తర్వాత ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు కూడా కావచ్చు. ఎందుకంటే ఎక్కడన్నా పనిచేసే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నవాళ్ళు కూడా కొత్త ఉద్యోగాల కోసం సెర్చ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఈ విధంగా ఈ కంపెనీలన్నింటిలో కూడా డిసెంబర్ 13వ తారీఖు ఇక్కడే 9 నుంచి జాబ్ మేళా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ జాబ్ మేళాలో పాల్గొని అందరూ కూడా అంటే బ్రాహ్మణ సేవ సంస్కరణల పేరుతో తీసుకువచ్చిన నూతన లేబర్ కోడ్ల వలన కార్మికులు తమ హక్కులను కోల్పోవలసి వస్తుందని కార్మిక సంఘాల ఐక్య కార్యాచరణ కమిటీ ఆక్షేపించింది. కార్పొరేట్ శక్తులతో కలిసి కార్మికుల శ్రమను దోచుకునేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం సిద్దమైందని మండిపడ్డారు. ఆ దిశగా కార్మికుల పని గంటలను 8 నుంచి 10 గంటలకు పెంచడంతో పాటు మహిళలతో రాత్రులు పని చేయించుకోవచ్చని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శాసనసభలో బిల్లు ఆమోదించడం దుర్మార్గమని ధ్వజమెత్తింది. ఈ కార్మిక వ్యతిరేక బిల్లును వెనక్కి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ కార్మిక సంఘాల ఐక్యవేదిక ఆధ్వర్యంలో సోమవారం గుంటూరు లాడ్జి సెంటర్లో నిరసన ప్రదర్శన జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ఐక్య కార్యాచరణ కమిటీ నాయకులు రాధాకృష్ణమూర్తి, దండ లక్ష్మీనారాయణ, ఆకిటి అరుణ్ కుమార్లు మీడియాతో మాట్లాడారు. శాసన మండలి సమావేశంలో ఈ బిల్లు ఆమోదించకుండా వైసీపీ ఎమ్మెల్సీలు కార్మికుల పక్షాన గలం విప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో రావుల అంజిబాబు, కె శ్రీనివాసరావు, మేడ సాంబశివరావు, లక్ష్మణ్, జంగాల చైతన్య, ముత్యాలరావు పాల్గొన్నారు. ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా 3 రోజుల్లో రాష్ట్రపతి ముద్ర వేయటం మనం చూసాం. ఈ కార్మిక కోడ్లను తక్షణమే రద్దు చేయాలని చెప్పి మనం డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఈ చట్ట వ్యతిరేకమే కాదు, రాజ్యాంగ వ్యతిరేకం. ఇవే అమలు జరిగితే కనీస వేతనం, సంఘం పెట్టుకునే హక్కు, సమ్మె చేసే హక్కు, అట్లాగే భద్రత, పని ప్రదేశాల్లో భద్రత, సోషల్ సెక్యూరిటీ అన్నీ రద్దు అవుతాయి. ఇవన్నీ రాజ్యాంగం కల్పించినటువంటి హక్కులు. ఈ హక్కులకు వ్యతిరేకంగా ఈ హక్కుల్ని నిర్మూలిస్తూ చేసినటువంటి కార్మిక కోడ్లను రద్దు చేయాలి. అలాగే మన రాష్ట్రంలో 10 గంటల పని విధానాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారు తీసుకొస్తున్నారు. అసలు ఇప్పటికే 8 గంటల పని ఉంటేనే రోజు 10 గంటలు 12 గంటలు పనిచేస్తూ ఉన్నారు. 10 గంటల పని విధానాన్ని తీసుకొస్తూ దానికి ఒక మంచి పని చేశాడు. సీలింగ్ 13 గంటల కంటే ఎక్కువ చేయించకూడదని పెడుతున్నాడు. సో ఇది కార్మిక వ్యతిరేకం, కార్మికులు అణచివేసే పద్ధతి, కార్మిక దోపిడీని విచ్చలవిడిగా అవకాశం కల్పించేటువంటి పరిస్థితి, కార్పొరేట్లకి, ప్రైవేట్ పెట్టుబడిదారులకి అనుకూలంగా ఉండే. ఈరోజు రాష్ట్ర కూటమి ప్రభుత్వం రాష్ట్ర శాసన మండలిలో కార్మికులకు వ్యతిరేకంగా బిల్లు ప్రవేశపెట్టబోతుంది. ప్రధానంగా 8 గంటల పని విధానాన్ని 10 గంటలకు, అవసరమైతే 13 గంటల వరకు కార్మికుల చేత పని చేయించుకోవడానికి వీలుగా శాసన మండలిలో ప్రవేశపెట్టబోతుంది. దీన్ని అడ్డుకోవాలని చెప్పేసి మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. అంతేకాదు ప్రతిపక్షంలో ఉన్న వైసీపీ కూడా ఒక మంచి అవకాశం. నిజంగా కార్మిక పక్షాన మాట్లాడాలనుకుంటే, నీకు నిజంగా టీడీపీ మీద వ్యతిరేకత ఉంటే మోడీ గారి మెప్పు కోసం కాకుండా కార్మికుల యొక్క ప్రయోజనాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని నీ బలాన్ని ఉపయోగించి ప్రజలకు మేలు చేయాలనే ఆలోచన ఉంటే తక్షణమే శాసన మండలిలో ప్రవేశపెట్టబోయే కార్మిక వ్యతిరేక బిల్లును వ్యతిరేకించాలని చెప్పేసి వైసీపీకి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. అంతేకాదు ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు 900 కోట్లతో దేశంలోనే ధనికమైన ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నాడు. ఇంకా ఈ లాభాలు చాలనట్టు ఈరోజు శాసన మండలిలో కానీ అసెంబ్లీలో కానీ ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, కోటేశ్వర్లు, అదేవిధంగా పారిశ్రామికవేత్తలు వారి ప్రయోజనాల కోసం మీరు ఉంటారా? మిమ్మల్ని గెలిపించి మీ ఆత్మగౌరవం పార్లమెంట్లో, అసెంబ్లీలో ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి చర్చలు మొత్తం కూడా, తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు మొత్తం కూడా కార్మికులకి, ప్రజలకి వ్యతిరేకంగా ఉంటా ఉన్నాయి. దానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం గతంలో చూసుకున్నట్లయితే పార్లమెంట్కి వెళ్ళేటువంటి, అదేవిధంగా అసెంబ్లీకి వెళ్ళేటువంటి నాయకులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు అందరూ కూడా సమాజంలో, ప్రజల్లో ఉంటూ, ప్రజల్లో సేవ చేసుకుంటూ, వివిధ సంఘాల్లో ప్రజల తరపున మాట్లాడుతూ ఉండేటువంటి నాయకులు ఆ రోజు అసెంబ్లీకి, పార్లమెంట్కి ఎన్నిక కాబడేవాళ్ళు. వాళ్ళు అక్కడ ప్రజలకి ఏ యొక్క తీర్మానాలు, ఏ నిర్ణయాలు తీసుకుంటే ఉపయోగకరంగా ఉంటాయని చెప్పేసి కార్మికులు ఏ విధంగా మంచిగా వాళ్ళ కుటుంబాలు నడుస్తున్నటువంటి నిర్ణయాలు గతంలో తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే అసెంబ్లీలో కానీ, పార్లమెంట్లో కానీ ఎన్నిక కాబడుతున్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు అందరూ కూడా బడా వ్యాపారస్తులు, పెట్టుబడిదారులు, మద్యం వ్యాపారం చేసే వాళ్ళు, ఇసుక మాఫియా చేసే వాళ్ళు, వీళ్ళని మైనింగ్ చేసేటువంటి వాళ్ళు, వీళ్ళందరూ పోయి ఓట్ల ద్వారా
నోట్ల ద్వారా ఓట్లు కొని అసెంబ్లీలో పార్లమెంట్లో ఎమ్మెల్యేలుగా ఎంపీలుగా గెలిచి ఆడ కూర్చుండడం వల్ల ఈరోజు ప్రజలకి కార్మికులకి. తురుకుపాలెం గ్రామంలో వరుస మరణ బాధిత కుటుంబాలకి కూటమి ప్రభుత్వం తక్షణమే పరిహారం ఇవ్వాలని దళిత సంఘాలు డిమాండ్ చేశాయి. ఎస్సీ/ఎస్టీ అత్యాచార నిరోధక చట్టం ప్రకారం పరిహారం చెల్లించాలని గుంటూరు జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ అశుతోష్ శ్రీవాత్సవ్కు విజ్ఞప్తి చేశారు. సోమవారం గుంటూరు జిల్లా కలెక్టరేట్ ప్రాంగణంలోని ఎస్ఆర్ శంకరన్ కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో జరిగిన ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక స్పందన కార్యక్రమంలో దళిత సంఘాలు చేసిన విజ్ఞప్తిని పరిశీలిస్తామని జేసీ హామీ ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా గోళ్ల రాజసుందరం బాబు, నక్క నాగేశ్వరరావు మీడియాతో మాట్లాడారు. కలుషితమైన త్రాగునీరు కారణంగానే తురుకుపాలెంలో వరుస మరణాలు సంభవించాయని తెలిపారు. ఈ ఘటనకు కారణమైన అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే బూర్ల రామాంజనేయులు వ్యవహార శైలిని తప్పుపట్టారు. జిల్లా కలెక్టర్ అలాగనే స్టేట్ లెవెల్ ఆరోగ్య సంక్షేమ శాఖ కమిషనరు విజిట్ చేశారు. విజిట్ చేసి బాధితులకి, చనిపోయిన బాధితులకి న్యాయం చేస్తామని అనేక సార్లు అనేక హామీలు ఇచ్చారు. ఇది అసలు ఎస్సీ/ఎస్టీ చట్టం ప్రకారం సరైన కేసు. ఇది మీరు కనుక ఎస్సీ/ఎస్టీ చట్టం క్రింద కేసు నమోదు చేయగలిగితే ఇది 8,75,000 రూపాయలు ఎస్సీ/ఎస్టీ చట్టం కింద ఇవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంది. ఎట్ ది పోస్ట్ మార్టం లెవెల్ పోస్ట్ మార్టం రిపోర్టు అందిన వెంటనే 3 వంతులు ఇవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంది. ఇంతవరకు కూడా జిల్లా అధికార యంత్రాంగం చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవట్లేదు. ఎస్సీ/ఎస్టీ చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవట్లేదు. ఎవరి వల్ల నెగ్లిజెన్సీ వల్ల అయితే ఈ ఘోరాలు జరిగినాయో వారిపైన చర్యలు తీసుకోలేదు. ఇది చాలా దారుణమైన విషయం. ఇది ఎంతటితో కాదు, ఇది రాష్ట్ర వ్యాప్త ఉద్యమంగా మారుతుందని చెప్పి మేము హెచ్చరిస్తున్నాం. తురుకుపాలెం పంచాయతీ మాజీ సర్పంచ్ నక్క నాగేశ్వరరావు నుండి ఈ విషయాన్ని గురించి మరణాలు జరుగుతున్నప్పుడు స్థానికంగా ఉన్నటువంటి సెక్రటరీ గారు కానీ, విఆర్ఓ గారు కానీ, ఎట్టి మోతాదులు కానీ వెంటనే ప్రభుత్వం దృష్టికి ఈ మరణాల గురించి తీసుకొని వెళ్ళినట్టయితే ఇన్ని మరణాలు జరిగి ఉండేవి. కాబట్టి అదేవిధంగా జీజీహెచ్లో సూపరింటెండెంట్ గారు ప్రతి నెల 3వ వారం ఆ మరణాల రిజిస్టర్ అనేటువంటిది వారు చెక్ చేసుకున్నట్లయితే ఈ ఒకే గ్రామం నుంచి, ఒకే ప్రాంతం నుంచి ఇంతమంది చనిపోతున్నారు ఏంటనేది వారి దృష్టికి వచ్చేది. వారు అది కూడా చెక్ చేయకపోవడం వలన, సంబంధిత డాక్టర్స్తో డిస్కషన్ చేయకపోవడం వలన ఇన్ని మరణాలు జరగడానికి కారకులయ్యారు. అదేవిధంగా పంచాయతీ సెక్రటరీ, సర్పంచ్ వీళ్ళందరూ కలిసి అక్కడ నుంచి పైప్ లైన్ వేసి ఆ క్వారీ నీళ్ళనే పబ్లిక్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం వలన, ఆ కలుషిత నీరు త్రాగడం వలనే ఇన్ని మరణాలకి కారణమయ్యారు. ఒక ఎస్సీ కులం మాత్రమే కాదు, గ్రామంలో అనేక మంది చనిపోయారు. ఎక్కువగా ఎస్సీ కాలనీలో వాళ్ళే చనిపోయారు. ప్రస్తుతం ఎమ్మెల్యే గారు వచ్చి వారు చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలు మీరందరూ కూడా విన్నారు. అది కూడా మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాము. ఎమ్మెల్యే గారు ఒక దళితుడు అయ్యుండి ఒక దళితుల గురించి అంత తక్కువగా మాట్లాడటం అనేది మేము సహించుకోలేకపోతున్నాం. అదేవిధంగా ఈ ప్రస్తుతం నీళ్లు ఇవ్వడం అనేది, మంచినీళ్లు వాటర్ ప్లాంట్ ద్వారా క్యాన్లు ఇంటింటికి ఇస్తూ ఉన్నారు. గత 4 రోజుల నుంచి ఆ వాటర్ ఇవ్వడం లేదు. వాటర్ ప్లాంట్లు బంద్ చేస్తున్నారు. మేము ఎక్కడ పోయి నీళ్ళు తెచ్చుకోవాలి? సరే మీరు ఇవ్వట్లేదు, ప్లాంట్లు లేవు, ఎక్కడ పోయి తెచ్చుకోవాలి? పక్క గ్రామంలో వాళ్ళు కూడా ఇవ్వడం లేదు. స్కూల్కి పిల్లలను పంపిస్తే తురుకుపాలెం పిల్లలని సపరేట్గా కూర్చోబెడుతున్నారు. ప్రజా సమస్యని పరిష్కరించడమే తొలి ప్రాధాన్యతగా తీసుకోవాలని గుంటూరు జిల్లా కలెక్టర్ తమీం అన్సారియా అధికారులకి సూచించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ కార్యక్రమాలని అర్హులకు అందించాలని అన్నారు. ప్రభుత్వ శాఖల పరంగా పౌర సమాజానికి మెరుగైన సేవలు కల్పించాలని అన్నారు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక స్పందన కార్యక్రమం సోమవారం గుంటూరు జిల్లా కలెక్టరేట్ ప్రాంగణంలోని ఎస్ఆర్ శంకరన్ కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో జరిగింది. ఈ సందర్భంగా జిల్లా నలుమూలల నుంచి వచ్చిన బాధితులు తమ సమస్యల్ని పరిష్కరించాలని కోరుతూ జిల్లా కలెక్టర్ తమీం అన్సారియాకు విజ్ఞాపన పత్రాలు అందజేశారు. ఆయా సమస్యల్ని సకాలంలో పరిష్కరించాలని సంబంధిత అధికారులను ఆమె ఆదేశించారు. గుంటూరు ఛానల్ పొడిగింపు కింద భూమి కోల్పోతున్న పెదనందిపాడు మండలం రావిపాడు గ్రామ రైతులకి నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని కోరుతూ కంచుమాటి అజయ్ కుమార్ మీడియా ఎదుట డిమాండ్ చేశారు. గుంటూరు ఛానల్ పొడిగించాలని చెప్పి 60-70 సంవత్సరాల నుంచి సుదీర్ఘంగా డిమాండ్ ఉంది. దీనివల్ల 50,000 ఎకరం సాగు అవుతాయని, 50 గ్రామాల మంచినీటి వసతి కల్పించబడుతుందని ఈ డిమాండ్లో ఉంది. ఉపయోగపడడం జరుగుతుంది. కానీ ఇవాళ ఆ ప్రాజెక్టు భూములు ఇస్తున్న రైతులకు సంబంధించి ఈ ప్రభుత్వం చాలా నిర్లక్ష్యంగా రేటు ప్రకటన చేస్తుంది. ఎంత నిర్లక్ష్యం అంటే ఇవాళ 2013 భూసేకరణ కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన దాంట్లో భాగంగా 4 రెట్లు వాళ్ళ రిజిస్ట్రేషన్ వాల్యూకి, కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దాన్ని 2.5 రెట్లు వారు కుదించారు. దీనివల్ల రైతుకి ఇవాళ ఉదాహరణకు పెనందిపాడు రావిపాడులో 8 లక్షల వాల్యూ వేసింది. అది ఎప్పుడో పాతది రిజిస్ట్రేషన్ వాల్యూ. దాని ప్రకారం వాళ్ళు నష్టపరిహారం ఇస్తామంటే ఇలా కుటుంబాలు ఏమని కావాలా?
రాజధాని చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఈ భూములకు సంబంధించి 50 నుంచి 60 లక్షల దాకా రేటు ఉంటే నువ్వు 20 లక్షలు ఇస్తే వాళ్ళ భవిష్యత్తు ఏంటి? అంతా సన్నకారు రైతులే ఉన్నారు ఇందులో భూములు ఇచ్చేవాళ్ళు. ఈ ప్రాజెక్టు ఏ రైతు వ్యతిరేకం కాదు, గుంటూరు జిల్లా పొడిగించాలని అందరూ ఉన్నారు. కానీ వీళ్ళకి పరిహారం అనేది పెంచాలని, అదేవిధంగా వీళ్ళకి సంబంధించిన 4 రెట్లు పాత పద్ధతిలో ఇవ్వాలని చెప్పి, లేదా 6 రెట్లు కాకపోతే భూమికి భూమి ఇచ్చే విధంగా, లేదు మార్కెట్ వాల్యూ 50 నుంచి 60 లక్షలు ఉంది, ఆ రేటును ఇవ్వమని చెప్పేసి ఇవాళ సన్న పేద రైతులు ఇవాళ వచ్చారు. కలెక్టర్ గారికి ఇవాళ ఇవ్వటం జరిగింది. దానికి మీద రేపు జరగబోయే మీటింగ్లో కూడా రేటు పెంచే విధంగా మేము చేస్తామని చెప్పి హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. లేని పక్షంలో ఈ రైతులు కొంతమంది ఇవాళ భూమి కోల్పోతున్న నిరాశతో రకరకాలుగా ఆత్మహత్యకు పాల్పడతామని చెప్తున్నారు. అలాంటి పరిస్థితి వద్దు, రాకుండా ఉండాలంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిహారాన్ని వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఏదైతే 4 రెట్లుందో అది అనుకూలంగా ఇచ్చే విధంగా ఈ సన్నకారు రైతులు కాపాడాలని చెప్పి గుంటూరు జిల్లా ఎస్పీ కార్యాలయంలో సోమవారం ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక స్పందన కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా జిల్లా నలుమూలల నుంచి వచ్చిన బాధితులు తమ సమస్యని పరిష్కరించాలని కోరుతూ గుంటూరు జిల్లా ఎస్పీ వకుల్ జిందాల్కి విజ్ఞాపన పత్రాలు అందజేశారు. ఆయా సమస్యల్ని సకాలంలో పరిష్కరించాలని సంబంధిత పోలీసు సిబ్బందిని ఎస్పీ ఆదేశించారు. శాంతి భద్రతల విషయంలో కఠినంగా వ్యవహరించాలని సూచించారు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరొక బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్కారం.